Very good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the online classes of e-commerce. We are doing unit number 2, types of e-commerce and e-marketing. In that, today we are going to start with introduction and meaning of e-marketing. Okay, so this is your course content for unit number 2. We have completed till all types of e-commerce. We have completed all types of e-commerce including all types. Okay, and today we are going to start with our next topic, introduction and meaning of e-marketing. Okay, I hope you all are referring all the video lectures regularly. If you have not referred any of the video lectures, please check the playlist of BBA Semester 2 e-commerce where all the videos on all the topics are available. Also check your Pocket Study app where all the videos are available. I hope you all are making lecture notes with every lecture. Although I have provided material till types of e-commerce through your WhatsApp group. Okay, so please check and download from it. Let us start with today's topic, digital marketing or e-marketing. Okay, e-marketing, that means electronic marketing, or we can say digital marketing, or we can say online marketing too. So let us start with today's topic of introduction of digital marketing or e-marketing, or we can say online marketing. So in today's era, internet is rapidly become a global force, or rather it has already become a global force. Nowadays internet is available globally. Almost every people has access to it. Almost every one of us having the access of internet, easy access of internet. Okay, the arrival of computers and internet has revolutionized the economy as a whole. Okay, computers na revolution થી, ઇન્ટરનેટની અવેલેબિલિટીથી, સ્માર્ટફોનની અવેલેબિલિટીથી હવે બધા લોકો પાસે ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ છે, સ્માર્ટફોન્સ આર અવેલેબલ ઇઝીલી. ઓકે, સો આ બધા ડિવાઇસીસની અવેલેબિલિટી ઇઝી છે, હવે લોકો પાસે, બધા લોકો પાસે હોય છે. ઓકે, એન્ડ almost now every business activities are also available online, whether online purchasing, online selling, online marketing. Okay, almost every business activities are now available online. બધી business activity હવે online available છે, પ્લસ હવે બધા લોકો પાસે ઇન્ટરનેટ પ્લસ સ્માર્ટ ડિવાઇસીસ અવેલેબલ છે. You name a sector and internet will have a major role to play. ગમે તે સેક્ટરમાં તમે જુઓ, બધા સેક્ટર્સમાં ઇન્ટરનેટની અવેલેબિલિટી છે, ઓનલાઈન માર્કેટિંગ અવેલેબલ છે, ઓનલાઈન સેલિંગ અવેલેબલ છે, online booking of services also available, like for an instance IT, that is information technology sector, that is completely available online. Okay, TCS is providing services online, Infosys is providing services online worldwide. Okay, then banking sector is also becoming online sector nowadays. Banking sector is also providing their almost all banking services online. Okay, so banking services is also available online. People are paying online, people are transacting online, people are doing their money transactions online. Okay, then communication business. Okay, whether you are your telecommunication networks, whether you are using Geo network, whether you are using Airtel network, whether you are using V network, they are providing services online. Nowadays you don't need to go, તમારે હવે ક્યાંય બીજી વીની દુકાને કે ક્યાંય જીઓની દુકાને જઈને ઇન્ટરનેટનું પેક પુરાવાની પણ જરૂર નથી ફિઝિકલી. They are also, these services are also available online. Okay, then tourism industry are also available online. You can book hotels online, you can book your air tickets online, you can book your railway tickets online. Okay, you can book
the resorts online, then education. Of course, education is totally available online nowadays, then many more. Okay, so every sector is having ઓનલાઈન બિઝનેસ ટુડે. ઓકે, બધા સેક્ટરમાં ઓનલાઈન બિઝનેસ હવે સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છે. વેધર દે આર સેલિંગ પ્રોડક્ટ્સ, વેધર દે આર સેલિંગ સર્વિસીસ. ગમે તે બિઝનેસ પ્રોડક્ટ સાથે ડીલ કરે છે, પ્રોડક્ટ સેલ કરે છે અથવા સર્વિસીસ સેલ કરે છે, દે ઓલ આર નાવ અવેલેબલ ઓનલાઈન. ઓકે, સો હવે ઓનલાઈન સેલિંગ થઈ ગયું છે, ઓનલાઈન પરચેઝિંગ થઈ ગયું છે. નાવડેઝ ઓનલાઈન સર્વિસીસ આર ઓલ્સો અવેલેબલ. દેન માર્કેટિંગ ઇઝ ઓલ્સો અવેલેબલ ઓનલાઈન. માર્કેટિંગ પણ હવે ઓનલાઈન થઈ છે. ઓકે, નાવ દેર ઇઝ નો સ્પેસ ફોર ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ. હવે ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગનો ક્રેઝ સાવ ઓછો થઈ ગયો છે. ઓકે, ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગમાં પહેલાં કેવું થતું હતું કે આપણા ઘરે પેમ્ફલેટ્સ આવતા, અલગ અલગ બિઝનેસ માટેના પેમ્ફલેટ્સ. આપણા ઘરની બાજુમાં કોઈ બ્યુટી પાર્લર ખુલવાનું હોય એનું પેમ્ફલેટ્સ આવે, ક્યાંય નવો શોરૂમ ખોલવાનો છે એનું પેમ્ફલેટ્સ આપણા ઘરે આવે. ઓકે, સો ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગમાં ઘણા બધા માર્કેટિંગ ટૂલ્સ હતા, લાઈક પેમ્ફલેટ્સ, લાઈક હોર્ડિંગ્સ. ઓકે, હવે ધીમે ધીમે ડિજિટલ માર્કેટિંગનો એરા છે, ઈ માર્કેટિંગનો એરા છે. ઓકે, જ્યાં ઓનલાઈન માર્કેટિંગ થાય છે. E-marketing or online marketing or internet marketing, in simple words, is marketing of companies' products and services by the use of internet and other related technologies for achieving marketing objectives. Nowadays, the company is marketing their products and services completely online through use of social media, through use of websites, through use of emails, through use of Google ads, through use of YouTube. Okay, so now nowadays every business is marketing their products and services to their target audience completely online. Okay, e-marketing may not eliminate or replace the traditional form of marketing, but it certainly can reduce time, money and effort of both company and consumers in order to conduct business. ઓકે, હા, ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ કમ્પ્લીટલી ખતમ નથી થયું. ઓકે, ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ કેવી રીતે કમ્પ્લીટલી ખતમ નથી થયું? બિકોઝ એવરી ટાઈમ જ્યારે આપણે ઘરથી બહાર જઈએ, ઓકે, લોકો ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ જ્યારે પણ ઘરેથી બહાર જાય, જ્યારે પણ આપણે ઓફિસ માટે બહાર જઈએ અથવા ફરવા માટે બહાર જઈએ, ત્યારે હોર્ડિંગ્સ આર ઓલ્સો અવેલેબલ. ઓકે, સો હોર્ડિંગ ઇઝ ધ ફોર્મ ઓફ ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ. ઓકે, તમે ક્યાંય બહાર જાઓ શોરૂમ ઉપર કે કોઈ મેઇન જગ્યાએ, મેઇન લોકેશનમાં હોર્ડિંગ્સ આર ઓલ્સો અવેલેબલ. માર્કેટિંગ ઇઝ એવરીવેર. બટ ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગની સાથે સાથે ઓનલાઈન માર્કેટિંગ ઇઝ ઓલ્સો એવરીવેર. તમે ગમે તે સોશિયલ મીડિયા એપ્લિકેશન યુઝ કરો, તમે ગમે તે બીજી ઘણી બધી એપ્લિકેશન યુઝ કરતા હોય, અથવા કોઈ પણ વેબસાઇટ તમે ઓપન કરો, ગૂગલ ઓપન કરો, ઈમેલ ઓપન કરો, યુટ્યુબ ઓપન કરો, ઓર યોર એન્ટરટેનમેન્ટ એપ્લિકેશન તમે ઓપન કરો, e-marketing is everywhere. Online marketing is everywhere. You can found online marketing of various products and services everywhere nowadays. Okay, customization of promotion and selling on internet, one of the distinguished feature of e-marketing. Customization of promotion and selling on internet. Okay, what is customization of promotion? e-marketing થી બધા બિઝનેસ છે કસ્ટમાઇઝ કરી શકે એની એડ્સ. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, હેડફોનની કોઈને એડ આપવી છે. ઓકે, હેડફોન મેકિંગ કંપનીઝ છે, દે આર મેકિંગ એડ્સ. ઓકે, પણ એ એડ્સ, ઓનલાઈન એડ્સ એવી જ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સને બતાવવામાં આવે જેની એને જરૂર છે. For example, target audience is between 15 years to 40 years. Okay, because they are using headphones most. Okay, so for headphone making company, 15 years to 40 years, that means young generation is their target audience. Okay, હવે તમારે એઝ અ હેડફોન મેકિંગ કંપની તમારે એડ્સ બનાવી છે, ઓનલાઈન માર્કેટિંગ કરવું છે,
Okay, so there are various options available. For example, you want to do advertise on Instagram. Okay, suppose તમારે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં એડ અપાવવી છે, ઓનલાઈન માર્કેટિંગ. ઓકે, સો યુ કેન ચૂઝ ઓન યોર ઇન્સ્ટાગ્રામ બિઝનેસ અકાઉન્ટ. ઇન્સ્ટાગ્રામ બિઝનેસ અકાઉન્ટમાં યુ કેન ચૂઝ કે તમારે કયા ટાર્ગેટ ઓડિયન્સને એડ આપવી છે. ધેટ ઇઝ કસ્ટમાઇઝેશન. If you are selecting age group between 15 years to 40 years, then Instagram is showing your headphone ad to only your target audience. That means જે યંગ જનરેશન છે, જે 15 યર્સથી લઈને 40 યર્સ સુધીની જનરેશન છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ એ બધાના અકાઉન્ટ્સમાં હેડફોનની એડ ડિસ્પ્લે કરશે. દેટ ઇઝ નોન એઝ personalization, or we can say customization. Okay, according to your products and services. તમારી પ્રોડક્ટ કેવી છે, તમારી સર્વિસીસ કેવી છે, તમારી પ્રોડક્ટ અને સર્વિસીસ કયા ટાર્ગેટ ગ્રુપને તમે કસ્ટમર, તમારો કસ્ટમરનો બેઝ છે, કયું ટાર્ગેટ ગ્રુપ છે, કયું એજ ગ્રુપ છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ વુમન ક્લોથિંગ બ્રાન્ડ્સ હોય, ઓકે, ફેશનેબલ ક્લોથ્સની બ્રાન્ડ હોય, એ જનરલી ગર્લ્સને એડ્સ વધારે બતાવે. ઓકે, ગર્લ્સના ઇન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ્સમાં વધારે એવી એડ્સ આવતી હોય. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ કસ્ટમાઇઝડ, ઓર વી કેન સે કસ્ટમાઇઝેશન ઓફ પ્રમોશન. યુ કેન ચૂઝ યોર ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ. વેરાઝ જ્યારે ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગમાં કેવું થાય કે તમે હોર્ડિંગ લગાવો છો કોઈ એક લોકેશનમાં, એ હોર્ડિંગ તો બધા લોકો જોવાના, અથવા ઘણા લોકો જોવે ના જોવે. Okay, so that is not targeted marketing. Okay, whereas online marketing જો તમે કરો છો, that is completely your target audience based. That is completely focusing on your target audience. તમારી target audience કેવી છે, એ target audience ને તમે personalized ad બતાવી શકો. ઓકે, સો તમારા હેડફોનની એડ ઓનલી જેને જરૂરિયાત છે હેડફોનની એવા લોકો સુધી જ પહોંચશે. ઓકે, સો ઇટ કેન સેવ ટાઈમ, મની એન્ડ એફર્ટ. ઓકે, કોઈ બિઝનેસને માર્કેટિંગ કરવું છે તો એને ફાઇન્ડ કરવા પણ નહીં જવું પડે કે 15 યર્સના કોણ છે, 15 to 40 યર્સના લોકો કેટલા છે, એને ફાઇન્ડ કરવા નહીં જવું પડે. Only you can choose through your Instagram business account. In that you have to choose only 15 to 40 years age group. Instagram will automatically show your ad to only 15 to 40 years age group. Okay, so it can save time, money and effort of the business as well as customers. કસ્ટમરને પણ ક્યાંય ફાઇન્ડ કરવા નહીં જવું પડે. કસ્ટમર્સને એવી પર્સનલાઇઝડ એડ આવતી હોય, ઘણીવાર એ એડ્સ ઉપરથી જ કસ્ટમર ડિરેક્ટલી ત્યાંથી બાય કરી લે પ્રોડક્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કસ્ટમરને હેડફોનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, ઓકે, સો એના સર્ચ ઉપરથી, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કસ્ટમર સર્ચ કરે છે ગૂગલમાં હેડફોન્સ, ઓકે, સો એના સર્ચ રિઝલ્ટ ઉપરથી ઘણીવાર પર્સનલાઇઝડ એડ આવતી હોય. ઓકે, એકવાર તમે સર્ચ કરેલું હોય ગૂગલમાં હેડફોન્સ, પછી તમે ગમે તે સોશિયલ મીડિયા એપ ઓપન કરો, ફોર એક્ઝામ્પલ યુ આર ઓપનિંગ ઇન્સ્ટાગ્રામ, સો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક હેડફોન્સની એડ આવતી હશે. ઓકે, સો ઇફ યુ આર લુકિંગ ફોર એઝ અ કસ્ટમર, ઇફ યુ આર લુકિંગ ફોર હેડફોન્સ, દેન ઓટોમેટિકલી હેડફોનની એડ તમને વધારે આવશે. ઓકે, યુ કેન બાય ફ્રોમ ઇટ. ઓકે, સો ઇટ કેન reduce time, money and effort of both company and consumers. Digital marketing is the marketing of products or services using digital technologies via internet, social media, mobile phones or any other digital medium. બધા digital medium નો use કરે છે digital marketing. It is also an umbrella term that encompasses the different marketing strategies such as social media marketing, search engine optimization and email marketing. Digital marketing can done through many of the ways. અલગ ઘણા બધા ways છે, like social media marketing, search engine marketing, then email marketing, YouTube marketing. ઓકે, સો એના પણ હજી આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું કેવી રીતે તમને એડ્સ આવે છે. દેટ
વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન ઇન ધીસ લેક્ચર ઓનલી. ઓકે, જ્યારે આ લેક્ચર આપણે ડેફિનેશન જોશું, પછી આપણે થોડા એક્ઝામ્પલ્સ પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એક્ઝામ્પલ્સ જોશું જે તમે ડે ટુ ડે ઓનલાઈન માર્કેટિંગને તમે ડે ટુ ડે ફેસ જ કરતા હોય. ઓકે, compared to traditional marketing methods such as print, billboards, and TV, digital marketing is primarily data driven. Okay, compared to print, billboard or TV. હવે તમારે એઝ અ બિઝનેસ તમારે ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ કરવું છે અને તમારી ઘરે પેમ્ફલેટ આવે છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ઓલ્ડ એજના લોકો રહે છે એક જગ્યાએ, એક ઘરમાં. ઓકે, ત્યાં પેમ્ફલેટ આવે છે બ્યુટી પાર્લર. ઓકે, એને તો રિક્વાયરમેન્ટ નથી તો પણ પેમ્ફલેટ આવે છે. દેટ મીન્સ બિઝનેસનો એટલો કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે કે જેને માર્કેટિંગ, જે લોકોને માર્કેટિંગ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી એની પાછળ પણ મની વેસ્ટ થાય છે. ઓકે, બટ ડિજિટલ માર્કેટિંગથી તમે ચૂઝ કરી શકો છો ડેટા ડ્રીવન. ડિજિટલ માર્કેટિંગ ઇઝ ડેટા ડ્રીવન. દેટ મીન્સ જો તમારે ફેસબુકમાં એડ આપવી છે તો તમે યુ કેન ઓપન યોર ફેસબુક બિઝનેસ અકાઉન્ટ એન્ડ યુ કેન ચૂઝ યોર ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ. ઓકે, ફેસબુકમાં યાદ હોય તો ફેસબુક કે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં આપણે આપણી બર્થ ડેટ નાખવાની હોય છે. ઓકે, every Facebook user or every Instagram user have to provide information like birth date. So birth date ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે કયા એજના ગ્રુપના લોકો ફેસબુક કે ઇન્સ્ટાગ્રામ યુઝ કરે છે. ઓકે, સો ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પાસે ઓલરેડી ડેટા છે કે કેટલા એજના ગ્રુપના લોકો પાસે ઇન્સ્ટાગ્રામ કે ફેસબુક અકાઉન્ટ્સ છે. ઓકે, સો એ ઉપરથી ટાર્ગેટેડ માર્કેટિંગ થઈ શકે. ઓકે, સપોઝ યુ આર ઓપનિંગ બ્યુટી પાર્લર, તમારે બ્યુટી પાર્લર ઓપન કરવું છે. ઓકે, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તમે ચૂઝ કરી શકો કે બિટવીન 15 to 40 years, 15 to 40 yearsની ફિમેલ જેટલા ઇન્સ્ટાગ્રામ યુઝર છે ને બ્યુટી પાર્લરની એડ જશે, બીજા કોઈને નહીં જાય. ઓકે, સો digital marketing is focusing on your target audience. That is why digital marketing is known as data driven. Data driven means એ કસ્ટમરના ડેટાની યુઝ કરીને પર્સનલાઇઝડ માર્કેટિંગ કરાવે છે. Okay, many popular digital advertising platforms today provide access to campaign reports for comprehensive data analysis. કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ આર સેલિંગ સ્પોર્ટ્સ, તમારે સ્પોર્ટ્સ શૂઝ તમે સેલ કરો છો, સ્પોર્ટ્સ આઇટમ. ઓકે, તમારે સ્પોર્ટ્સ આઇટમનો બિઝનેસ છે સપોઝ. ઓકે, સો એમાં તો તમારું ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ ડિફાઇન કરવું થોડું અઘરું છે. ઓકે, ઇફ યુ આર સેલિંગ સ્પોર્ટ્સ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ સર્વિસીસ, સ્પોર્ટ્સની તમે સ્પોર્ટ્સના શૂઝ સેલ કરો છો, સ્પોર્ટ્સના વેર, સ્પોર્ટ્સ વેર સેલ કરો છો, સ્પોર્ટ્સની આઇટમ્સ સેલ કરો છો, તો તમારે એવું ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ ફાઇન્ડ કરવું જોઈએ કે જેને સ્પોર્ટ્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. ઓકે, સો એ ઇઝીલી સોશિયલ મીડિયામાંથી તમે ફાઇન્ડ કરી શકો. ફેસબુકમાં અકાઉન્ટમાં તમે જો લાઇક્સ અને ડિસલાઇક્સમાં તમે લખેલું હોય I am liking sports, for example. So if you are liking sports, તો એને એવા ટાર્ગેટ ઓડિયન્સને કે જેને ઇન્સ્ટાગ્રામ કે ફેસબુક અકાઉન્ટમાં મેન્શન કરેલું છે દે આર લાઇકિંગ સ્પોર્ટ્સ, એવા લોકોને જ એડ જશે. દેટ ઇઝ કોમ્પ્રેહેન્સિવ ડેટા એનાલિસિસ. With the combined forces of both internet and technology, digital marketers today are able to collect and analyze data of different customer behavior or user engagements, enabling them to facilitate more personalized content and advertisements toward clearly defined audiences for better engagement and results. Okay, so that is known as digital marketers today are able to collect and analyze data of different consumer behavior. Consumer behavior ઉપરથી ઓનલાઈન એડ્સ ડિસાઇડ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મેં આ એક્ઝામ્પલ આપેલું હમણાં કે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તમે એમ લખેલું હોય સ્પોર્ટ્સ લવર. ઓકે, સો સ્પોર્ટ્સ જે આઇટમ સેલ કરે છે એને કદાચ માર્કેટિંગ કરવું છે, ઓનલાઈન માર્કેટિંગ, સો એ એવા ગ્રુપ્સને ફાઇન્ડ કરશે, એવા કસ્ટમરના અકાઉન્ટ્સને ફાઇન્ડ કરશે કે જે સ્પોર્ટ્સમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ છે.
એવા લોકોને જ ટાર્ગેટ માર્કેટ કરશે, એવા લોકોને જ ઓનલાઈન એડ્સ બતાવશે એના સ્પોર્ટ્સ પ્રોડક્ટ્સની. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ they are enabling them to facilitate more personalized content. If you are interested in sports, then તમારે સ્પોર્ટ્સની એડ વધારે આવતી હશે. then some of us are interested in cooking. ઓકે, ઘણાને કુકિંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો કુકિંગ રિલેટેડ એડ્સ આવતી હોય, રેસિપી રિલેટેડ, ઝોમેટો, સ્વિગી, એની વધારે એડ્સ આવે. Okay, so now online marketing is completely personalized content based. Here are some definitions of e-marketing. Let us understand definition first. So the use of electronic data and applications for planning and executing the conception, distribution and pricing of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organizational goals. Okay, focus on every words of definition. Okay, so the use of what is e-marketing? E-marketing, that means electronic marketing or digital marketing or internet marketing or online marketing. Okay, so the use of electronic data. Okay, of course e-marketing is through electronic devices, electronic data, so that's why the use of electronic data and applications. Nowadays various applications are available, internet based applications are available, internet based websites are available, social media applications are available. Okay, so the use of electronic data and applications for planning and executing the conception. Okay, planning and executing. Okay, using of electronic data and application. Suppose if you are a business and suppose તમારે marketing કરવું છે, you are using electronic data of various customers and you are doing marketing through various applications or channels. For example, Google Ads. Okay, Google Ads is the Google Ads is the online application that are helping you to do a online marketing. તમે સપોઝ બિઝનેસ છો અને તમારે ગૂગલમાં માર્કેટિંગ કરવું છે થ્રુ ગૂગલ. ઓકે, સો ગૂગલ એડ્સ ઇઝ અ પ્લેટફોર્મ on which you can do marketing. You can choose your audience, you can choose your targeted audience from it. Okay, so for planning and executing તમારે properly planning કરવું પડશે. How you can do your ads on Google, તમારે ગૂગલમાં કેવી રીતે એડ કરવી જોઈએ, એડવર્ટીઝમેન્ટ કરવી જોઈએ. ઓકે, સો ગૂગલ એડ્સમાં તમારે સ્પેસિફિકલી ચૂઝ કરવાનું હોય તમારું બજેટ કેટલું છે, તમારે કેવી ટાર્ગેટ ઓડિયન્સને તમારી એડ્સ બતાવવી છે. ઓકે, સર્ચ ઓન સર્ચ, કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ રેફ્રિજરેટર સર્ચ કરે છે અને તમારે રેફ્રિજરેટરનો બિઝનેસ છે તો એમાં કીવર્ડ્સ, સર્ચના કીવર્ડ્સ પણ લખવાના હોય કે સપોઝ કોઈ કસ્ટમર રેફ્રિજરેટર સર્ચ કરે છે, એને મારી પ્રોડક્ટનું ડિસ્પ્લે આવવું જોઈએ એઝ અ એડ. ઓકે, સો કોઈ કૂલ રેફ્રિજરેટર સર્ચ કરે ઓર ફ્રિજ સર્ચ કરે, લેટેસ્ટ ફ્રિજ સર્ચ કરે. ઓકે, સો આ બધા કીવર્ડ્સ લખવામાં આવે કે એટલા બધા ટાર્ગેટ ઓડિયન્સને રેફ્રિજરેટરની એડ આવશે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ પ્લાનિંગ એન્ડ એક્ઝિક્યુટિંગ. ફાઇનલી તમે ગૂગલમાં એડ માટે એક્ઝિક્યુટ કરો છો. So that is executing the conception. મેં કીધું એમ કે if you are doing business of electronic devices like refrigerator, that is conception. You are conceptualized your advertisement. You are designing your advertisement and you are making available to your target audience. Conception, distribution and pricing of ideas, goods and services. Okay, conceptualize થઈ ગઈ. Distribution means કયા ટાર્ગેટ ઓડિયન્સને તમારી એડવર્ટીઝમેન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની છે. સપોઝ તમારે ગૂગલમાં એડ આપવી છે, સપોઝ યુ આર સર્ચિંગ ફોર રેફ્રિજરેટર, તમારા કસ્ટમર જો રેફ્રિજરેટર માટે સર્ચ કરે તો પણ તમારી એડ આવે, તમારા કસ્ટમર જો
ખાલી ફ્રીજ માટે સર્ચ કરે તો પણ તમારા રેફ્રિજરેટરની એડ આવે. તમારા કસ્ટમર જો ઇલેક્ટ્રોનિક હોમ અપ્લાયન્સીસ માટે સર્ચ કરે તો પણ તમારા રેફ્રિજરેટરની એડ આવે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ અ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. તમે ડિસાઇડ કરો છો કે તમારી ઓનલાઈન એડ તમે કઈ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો છો. ધેન પ્રાઇઝિંગ. ઓફકોર્સ તમે કોઈ પણ એડ આપો છો એમાં તમારી પ્રાઇઝિંગ શો કરવી છે કે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, રેફ્રિજરેટર અંડર 10,000, સોરી અંડર 20,000, કોઈ એવું સર્ચ કરે છે રેફ્રિજરેટર અંડર 20,000. ઓકે, સપોઝ યુ આર પ્રાઇઝિંગ યોર પ્રોડક્ટ 15,000. ઓકે, સો તમારી એડ એવા બધા કસ્ટમરને આવશે કે જે સર્ચ કરે છે રેફ્રિજરેટર અંડર 20,000 રૂપીસ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ પ્રાઇઝિંગ ઓફ આઈડિયાઝ, ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ. તમે આઈડિયાનું માર્કેટિંગ કરી શકો, ગુડનું માર્કેટિંગ, ગુડ્સ દેટ મીન્સ પ્રોડક્ટ્સનું માર્કેટિંગ કરી શકો અને સર્વિસીસનું માર્કેટિંગ કરી શકો. ઓકે, આઈડિયાઝ મીન્સ તમે એવું સર્ચ કરો બેસ્ટ ફેશનેબલ આઈડિયાઝ. સો ફેશનેબલ આઈડિયાઝ કોઈ સર્ચ કરે તો એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ફેશન સ્ટુડિયોની એડ્સ આવતી હોય. ગુડ્સ, મેં હમણાં રેફ્રિજરેટરનું તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું, ધેટ ઇઝ અંડર પ્રોડક્ટ ઓર ગુડ્સ. ધેન સર્વિસીસ, if you are searching available online best education app. ઓકે, ઓનલાઈન બેસ્ટ એજ્યુકેશન એપ, તો એમાં જે કાંઈ સર્ચ રિઝલ્ટ આવે, એમાં જે કાંઈ એડ્સ આવે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ સર્વિસીસ. એજ્યુકેશન ઇઝ રિલેટેડ ટુ સર્વિસીસ. ટુ ક્રિએટ એક્સચેન્જીસ દેટ સેટિસ્ફાય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ગોલ્સ. ઓકે, સો આ માર્કેટિંગ શા માટે કરવામાં આવે? ઓનલાઈન માર્કેટિંગ to create exchanges of what? Goods and services. Business છે, through marketing business can exchange their goods, ideas or services to their customers, and customers is exchanging their money with the goods or services. Okay, so exchanges can happen through marketing. ઓકે, સો ઓનલાઈન માર્કેટિંગનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે કે કસ્ટમર છે ઓનલાઈન એડવર્ટિઝમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરે, એની વેબસાઇટ ઉપર જાય અને પરચેઝ કરે. સો અલ્ટિમેટ ગોલ ઇઝ ઓનલાઈન સેલિંગ ફોર બિઝનેસ, એન્ડ ફોર કસ્ટમર અલ્ટિમેટ ગોલ ઇઝ ઓનલાઈન પરચેઝિંગ. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ એક્સચેન્જ that satisfy individual and organizational goals. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મીન્સ કસ્ટમરના ગોલ પણ અચીવ થાય છે, અને ઓર્ગેનાઇઝેશનલ દેટ મીન્સ બિઝનેસને જે કાંઈ સેલ કરવું છે એ સેલ થાય છે ઓનલાઈન થ્રુ ઈ માર્કેટિંગ, એન્ડ કસ્ટમરને જે ઓનલાઈન પરચેઝ કરવું છે એ ઓનલાઈન પરચેઝ પોસિબલ બને છે થ્રુ ઓનલાઈન માર્કેટિંગ. અન્ડરસ્ટુડ? ઓકે, સો ધીસ ડેફિનેશન ઇઝ given by Strauss and Froh. Then other definitions are achieving marketing objectives through applying digital technologies. Okay, e-marketing is achieving marketing objectives through applying digital technologies. Simple. Digital technology no use karine you are doing marketing for your products and services. Okay, marketing no to તમને ખ્યાલ હશે. Marketing, what is marketing? Marketing is promotion and selling of your goods and services online. That is e-marketing. Okay, so e-marketing is achieving marketing objectives. That means તમારે પ્રોડક્ટ્સ અને સર્વિસીસનું ઓનલાઈન પ્રમોશન કરવું છે, ઓનલાઈન એડવર્ટીઝમેન્ટ કરવી છે. ઓકે, સો ધે આર માર્કેટિંગ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. ઓકે, સો અચીવિંગ માર્કેટિંગ ઓબ્જેક્ટિવ્સ થ્રુ અપ્લાઇંગ ડિજિટલ ટેકનોલોજીસ. ડિજિટલ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરીને યુ આર ડુઈંગ માર્કેટિંગ, દેટ ઇઝ નોન એઝ e-marketing. So this definition is given by Smith and Sheffy. Here, other definition is electronic marketing, that is e-marketing, mostly defined as new attitude and modern realistic involvement with marketing of goods, services, information, and even ideas via internet and other electronic means. Okay, अलग अलग electronic devices तो use, अलग अलग electronic means तो use करें, you can do your modern marketing through for goods, services, information, ideas. Okay, information નું પણ માર્કેટિંગ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ,
if you are having a college, તમે એક કોલેજ છો એમબીએની કોલેજ, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એમબીએની કોલેજ છે, એને માર્કેટિંગ કરવું છે, દેટ ઇઝ કસ્ટમર માટે તો એ ઇન્ફોર્મેશન છે. ઓકે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ કસ્ટમર સર્ચ કરે છે ટોપ 10 એમબીએ કોલેજીસ ઇન રાજકોટ, સો એમાં લિસ્ટ આવશે. જો તમે એમાં માર્કેટિંગ કરેલું હશે પ્રોપરલી, તો જો એમાં પ્રોપર એડ થયેલી હશે તો એ ટોપ 10 એમબીએ કોલેજીસ ઇન રાજકોટ એમાં લિસ્ટમાં નેમ આવશે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ઇન્ફોર્મેશન. કસ્ટમર વોન્ટ્સ ટુ get information. Okay, so you can market your information. Then top news channels, news channel is providing information. Okay, so news channel ni પણ ad આવતી હોય છે, they are providing some new information. Then even ideas, nowadays marketing for ideas also. For example, Pinterest is showing marketing of various ideas, okay, via internet and other electronic means. So બધાનું માર્કેટિંગ પોસિબલ છે. goods, services, information and ideas now available through online marketing. Okay, so electronic marketing is mostly defines a new attitude and modern realistic involvement with marketing of goods, services, information and even ideas via internet and other electronic means. You can do marketing with social media, email marketing, YouTube marketing, website marketing, Google marketing, etc. So this definition is given by Al Ghori. Let us understand various examples of e-marketing or digital marketing. તમે આ બધા examples તમારા એક્ઝામમાં લખી શકો. That's why I have presented this examples. So first one is social media marketing, second is search engine marketing, email marketing, YouTube marketing and digital advertising. Here social media marketing, social media apps માં જે અલગ અલગ કંઈ એડ્સ આવતી હોય, that is known as social media marketing. તમે જનરલી ફેસબુકમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તમે ઘણી બધી એડ્સ જોતા હોય. ઓકે, so here Instagram, for example, બોટ હેડફોન્સ એ પોસ્ટ કરેલી છે એની એડવર્ટીઝમેન્ટ. સો હિયર બોટ નિર્વાણના સ્પોન્સર્ડ એ રીતે તમારા પેજ ઉપર લખેલું આવશે. ઇફ યુ આર સ્ક્રોલિંગ યોર ઇન્સ્ટાગ્રામ હોમ પેજ, સો એમાં બોટની ફોર એક્ઝામ્પલ એડ આવે છે, બોટ હેડફોન્સ. ઓકે, બાય નાવ @1499. The rebel is celebration of women who know their worth. ઓકે, સો આ રીતે પર્સનલાઇઝડ માર્કેટિંગ થઈ શકે. મેં કીધું એમ કે જે એજ ગ્રુપ 15 to 40 યર્સનું છે એને હેડફોન્સની એડ આવી શકે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ. સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ ઉપર અલગ અલગ એડ્સ આવતી હોય. દેન સર્ચ એન્જિન માર્કેટિંગ, તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ સર્વિસીસ માટે સર્ચ કરો છો ત્યારે થોડી એડ્સ આવતી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ digital marketing course, if you are searching for digital marketing course, then various ads. Here ad means advertisement. Okay, so અલગ અલગ જે ફર્સ્ટ રોમાં સર્ચ કરી અને ફર્સ્ટ 2 or 3 results, search results are only of ads. Okay, so here advertisements are available. So these are paid search ad results. જે વધારે પે કરશે એનું સર્ચ રિઝલ્ટ ફર્સ્ટ આવશે. ઓકે, સો ધીઝ આર પેડ સર્ચ એડ્સ રિઝલ્ટ્સ. તમે ગમે ત્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ યુ આર સર્ચિંગ ફોર રેફ્રિજરેટર, તો પહેલાં જે 2-3 સર્ચેસ આવશે રેફ્રિજરેટર એડ્સ આવશે. દેન ઈમેલ માર્કેટિંગ, ઇફ યુ આર ચેકિંગ યોર ઇનબોક્સમાં તમે ચેક કરો તો ઘણી બધી એડ્સ આવતી હોય, એમાં મેન્શન કરેલું હોય એડી ગ્રીનમાં. ઓકે, જે એડ્સ હોય એની કેશમાય કારની એડ છે, સેલ્ફ ડ્રાઈવ કારની એડ છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ઈમેલ માર્કેટિંગ. થ્રુ યોર ઈમેલ તમને અલગ અલગ બ્રાન્ડ્સ કે અલગ અલગ કંપનીઝ દે આર ઈમેલિંગ ધેર કસ્ટમર્સ, ટાર્ગેટ ઓડિયન્સને મેલ્સ કરે એની પ્રોડક્ટ્સ અને સર્વિસીસ ઇન્ફોર્મેશન આપવા માટે, ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર્સ આપવા માટે. ઓકે, ફ્રી ચાર્જના એડ્સ ઈમેલ માર્કેટિંગ આવતા હોય.
Okay, so they are examples of email marketing. Then digital advertising. તમે ક્યારે પણ વેબસાઇટ કોઈ પણ ચેક કરો ત્યારે સપોઝ આ રીતે ડિસ્પ્લે એડ્સ આવતી હોય, બાજુમાં આવતી હોય, દેન ઇફ યુ આર સ્ક્રોલિંગ વેબસાઇટ્સ લાઈક ધીસ, ઓકે, સો આ રીતે ડિસ્પ્લે એડ્સ આવતી હોય, હિયર એડ્સ બાય ગૂગલ. ઓકે, સો યુ કેન થ્રુ ગૂગલ એડ, કોઈ પણ બિઝનેસ હોય ગૂગલ એડ એપ્લિકેશન યુઝ કરીને આ રીતે ડિસ્પ્લે એડ્સ આપી શકે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ડિજિટલ એડવર્ટાઇઝિંગ. હવે કોઈ આ એડ ઉપર જસ્ટ ક્લિક કરે તો એ એડની વેબસાઇટમાં ટ્રાન્સફર થઈ અને વેબસાઇટમાં બધી પ્રોડક્ટ્સ સર્વિસીસની ઇન્ફોર્મેશન આપેલી હોય. ઓકે, સો ધીઝ આર ડિજિટલ એડવર્ટાઇઝિંગ. ડિસ્પ્લે એડ કે જ્યાં કોઈ વેબસાઇટ ઉપર કોઈ માર્કેટિંગ કરવામાં આવે કોઈ પ્રોડક્ટ્સનું સર્વિસીસનું. દેન યુટ્યુબ માર્કેટિંગ. ઇફ યુ આર સર્ચિંગ ઓન યુટ્યુબ, તમે સપોઝ સર્ચ કરો છો ઓનલાઈન માર્કેટિંગ, સો એમાં પણ સર્ચ રિઝલ્ટ આવે, એમાં પણ એડ આવતી હોય છે. હિયર એડ ઓફ હાઉ આઈ મેક મની ઓનલાઈન. તો હિયર ઇઝ ધ સર્ચ એડ ઓન યુટ્યુબ. તમે યુટ્યુબમાં જનરલી સર્ચ કરો તો પણ એડ આવે, ધેટ ઇઝ સર્ચ એડ. ઓકે, એન્ડ ધેન યુટ્યુબમાં આવી બધી પણ એડ આવતી હોય ડ્યુરિંગ ધ વિડીયોઝ. તમે કોઈ વિડીયો પોપ્યુલર વિડીયો હોય અને તમે ઓપન કરો, યુ કેન ગેટ ફર્સ્ટ એડ, તમારે એડ આવે. યુ કેન, ધીઝ આર સ્કીપેબલ એડ્સ, નોન સ્કીપેબલ એડ્સ. ઘણીવાર તમે એડ્સને સ્કીપ પણ કરી શકો, ઘણીવાર ઘણી બધી એડ્સ હોય યુ કેન નોટ સ્કીપ ઇટ. ઓકે, સો અલગ અલગ ટાઈપ્સની એડ્સ આવતી હોય. દેટ ઇઝ ઓલ e-marketing, or we can say online marketing, digital advertising, online advertising, internet marketing. Okay, so I hope this examples are enough for you to understand e-marketing. Okay, so that's it for today. I would like to end up this session with motivation, that is, your positive action combined with the positive thinking results in success. Thank you so much, students. Have a nice day.